हम सर दीन दयाल न तुम सर, त्याग क्या कीजै। बचनी तौर मोर मन मन, यन का पूर्ण दीजै। हो बल बल जाऊं रमैया, कारण कारण करण अबोल। बहुत जन्म विसरे थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवा, दर्शन प्यासी दिन सरात। चितवा अंदर नीत, खोल कपट गुर में लिया, नानक हर संग मीत। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म हुए प्रभु मेरा। बहुत जन्म बिसरे थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। रविदास आस लग जीवा, चिर पयो दर्शन देखे। उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु। क्यों वर्णन साझा, उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। क्यों वर्णन साझा, साझा। उपदेश श्री गुरु नानक दा, उपदेश श्री गुरु नानक दा। क्यों वर्णन परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सच्ची ते निगी गोद विच बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ, जिथे आप जी माई भाई सारे ही आपो अपनी दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सच्ची ते निगी गोद विच पुज के अपनी जिंदगी के अपने जीवन के अमोलक समय नूं गुरु चरणों में लगा के सफले करन दी खेचला जनी कृपालता कर उत्थे धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज आगे के पावन पवित्र प्रकाश के सम्मुख रख के गुरु की संगत ते लड़ीवार कीर्तन चल रहा है। वैसे तो जे कई युगों तक भी गुरु नानक जी का जस किया जाए तो खत्म हो ही नहीं सकता। सुनी बनंती ठाकर अपने सर्व कला बनियाई, प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड़ियाई। गुरु की संगत गुरु नानक जी के अवतार धारण करने तो पहला साडे हिंदुस्तान का, साडे भारत का, साडे देश का गुरु की संगत हाल कोई बहुता चंगा नहीं सी। मनु वर्गियां ने देश का सत्यानाश करके रख दिता। कोई जात नहीं सी, कोई पात नहीं सी। गुरु की संगत भरावां वर्गे रिश्तियां नूं, सके भरावां वर्गे रिश्तियां नूं चार हिस्सियां च वंड दित्ती। पंडित इहदे ने चार काम बना दिते, इहनूं धर्म का ठेकेदार बना दिता। पर गुरु बाबे ने आख्या पंडित ये नहीं कि बोधी रख के पंडित, बोधी वाला पंडित नहीं मन्निया इत्थे। इत्थे गुरु बाबे ने जो पंडित मन्निया वो पंडित मन्निया चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक तिस पंडित को सदा आदेश। पंडित दे चार कर्म सन केड़े? विद्या पढ़नी तां पंडित पढ़ाउणी, तां पंडित जग करने, तां पंडित जग रहोने, तां पंडित दान लेना, दान कराउणा। ये गुरु की संगत माफ करना 6 कर्म पंडित दे सन। दूजे नंबर ते खत्री बना दिता, क्षत्री जिन्हों कहते हैं। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ।
ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਬਹਿਸ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ੁਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਚੌਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ਹੋਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜੋ 96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਨੂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਪਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਛੇਪਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੈਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੂਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਜੱਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਰੇ ਅਰੇ ਤੁਮਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਹੋਛਾਪਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਮੱਚੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਵਾਰੀ ਕਰੋ। 14 ਵਾਰੀ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਮੂਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ 14 ਵਾਰੀ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਂਜੋਗੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 14 ਜਾਂ 16 ਵਾਰੀ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜੋਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਣੀ ਨਾ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ
पंडित जी ब्राह्मण गुरु है जगत का, सारे पढ़ो ब्राह्मण गुरु है जगत का। तो जरा बाणी अंदर वरसे ना फिर मजा आता है ना। ब्राह्मण गुरु है जगत का, पंडित जी तुसी अज्ञानियां दे गुरु हो सकते हो। ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे। ये रब दे भगतां दा गुरु नहीं हो सकता। सासों सोचो तुसी, एक बारी कह दे वाहिगुरू, जिवें असीं इस देश च रह रहे हैं, इन्हां लोकां दे असीं खिलाफ बोलीए तो असीं किन्ने किचे रह जांगे। पर भगत कबीर वर्गे भगतां ने इस्लाम दा बोलबाला होवे, एक बारी कह दो वाहिगुरू। ये दो गल्लां ते देखण वालियां ने। एक पासे इस्लाम दा बोलबाला भाव इस्लाम दा राज, दूजे पासे ब्राह्मणवाद दा बोलबाला, ब्राह्मणवाद दा बोलबाला। ये गल कह देनी भगत कबीर दा काम सी। हिंदू अन्ना तुरकू काना, कोई कह सकता? एक बार कहो भाई, कोई कह सकता? आपां किसी दी पिठ पिछे गल कह सकते हैं, हिंदू के पिठ पिछे कह सकते, मुंह तो नहीं कह सकते। हिंदू अन्ना तुरकू काना दूहू ते ज्ञानी सियाणा। ज्ञानी एक माफ करना, गुरु की संगत 4 किताबां पढ़े नूं दस्या ज्ञानी, माफ करना ब्रह्म ज्ञानी नूं दस्या, माफ करना गुरु की संगत महाराज कहिंदे पुछो ज्ञानियां जाए। भाव किसी ब्रह्म ज्ञानी नूं पुछो, रब दे बंदे नूं पुछो। वो भगत कबीर नूं पुछया भी हिंदू अन्ना क्यों है ते तुरकू काना क्यों? कहंदे ला इन्हें देवी देवते दी मनदा कि देवियां दी पूजा, किन्नियां देवियां, किन्ने अवतार, किन्ने पैगंबर, माफ करना किन्ने अवतारां नूं वगैरह गिनती नहीं कीती जांदी। कहंदे हुण यही नहीं समझ आउंदी भी ये महाराज कहंदे पंजवें पातशाह कहंदे ये गल इन्हां लोकां ते कित्थे ढुकेगी। एक ऊपर जिस जन की आसा, सारे पढ़ो एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा। बाणी तो नहीं पर गल चंगी आ। जिन्हां दा सहारा मुर्शद नहीं, सारे पढ़ो जिन्हां दा सहारा मुर्शद नहीं गुरु, उन्हां नूं सहारा नहीं मिलदा। दो बेड़ियां ते असवार जड़े उन्हां नूं किनारा नहीं मिलदा। जो छड़ के मुर्शिद दे दर नूं दर दर ते मन पटकाउंदे ने, उन्हां नूं सतगुरु प्रीतम दी, उन्हां नूं सतगुरु प्रीतम दियां अखियां दा इशारा नहीं मिलदा। जा इधर हो जा उधर हो, जा दुनिया दा बन जा सतगुरु दा बन। जेड़े सतगुरु प्रीतम प्यारे लई अखियां चों प्रेम दे हंझू वरसाउंदे नहीं, उन्हां नूं सतगुरु प्रीतम दियां अखियां दा इशारा नहीं मिलदा। कबीर जी कहंदे हिंदू अन्ना तुरकू काना। राती गल चली सी मक्के ते, वो कहंदा रब ही इत्थे है, ये तो परे कख नहीं है। बाबे नानक ने आख्या जेड़े रब जेड़े खुदा नूं जेड़े रब नूं तुसीं मक्के ते दी हद तक मनदे भी इहदे अंदर ही, वो तो सारी दुनिया ते ही है। हुण कबीर जी ने दसना, इधर इधर माफ करना भगत कबीर जी देखो, एक पासे की फड़िया नामण चले तीरथी। ये गुरु नानक तो पहले आए, जेडे भगत पहला आए ने, इन्होंने गुरु नानक के सिद्धांत नूं दुनिया दे विच विचारिया। एक बारी कह दे बाहर, क्योंकि परमेश्वर ते भेजे आए सन। साध पुठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर। नानक परम पै मिट गए, रमन राम भरपूर। हिंदू लोग कहते साडे ने तीर्थ हैं। कबीर कहना तीर्थ की करनगे? नामदेव देखो 42 लाख जीव जल में होते। भगत नामदेव जी कहते 84 लाख जूनियां टोटल ने,
ਜਿਹੜੀਆਂ 42 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ 42% ਜੂਨੀਆਂ 42% ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਥਲ ਤੇ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 42% ਜੂਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਲ 'ਚ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਧੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਲ ਕਾ ਮੈਂਡਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਤੇ ਸਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੱਡੂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੋ ਲੱਥ ਸਨਾਤਿਆਂ, ਦੋ ਪੋ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਪਾਪ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੁਗਣੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੋ ਲੱਥ ਸਨਾਤਿਆਂ, ਦੋ ਪੋ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਤੀ ਤੂੰ ਬੁੜੀ ਅੰਤਰ ਵਿਸਨ ਕੋਰ। ਇੱਕ ਤੁੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁੰਬੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇ ਨਵਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਪਲੇ ਅਨਨਾਤੀਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰ। ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਪੂਰੀ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸਿਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨ ਸਤਾਰੇ। ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਖੇ ਕਿਉਂ? ਆਖੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਜਾਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, 2 ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ। ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ। ਅਰ ਪੀਵੋ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ, ਅਰ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੀ ਵਰਤੋ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਹੀ ਛਕੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿੱਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਪਿਆਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੰਡਤ ਜੀ
बिन हर भगत न मुक्त होए। सारे पढ़ो, बिन हर भगत न मुक्त होए, यूं कह रमै कबीर। सारे कहते पढ़ो, कहते यूं कह रमै कबीर, यूं कह रमै कबीर। कहते माफ करना, तेरी पानी च नहाते मुक्ति नहीं होनी। आ गंगा ने तेरी कल्याण नहीं करनी, पर एक गंगा और भी वगदी है। आख्या केड़ी? आख्या केड़ी गंगा? आख्या और भी गंगा है। हाँ आख्या है। मेरे पातशाह कहते तीर्थ नामन जाओ। सारी संगत पढ़ो, तीर्थ नामन जाओ। गुरु अमरदास जी कहते कहते तीर्थ नामन जाओ। तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। इधर भगत कबीर जी कहते यूं कह रमै कबीर। कहते पंडित जी कि गंगा वगदी केड़ी? मना टुपियां मार मार नाला ओ नाम वाली गंगा भगती। टुपियां मार मार नाम वाली गंगा भगती। मन तू टुपियां मार मार नाला। मार 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 नाल नाम वाली गंगा भगती जी। मन मार मार नाम वाली गंगा भगती। मन तू टुपियां मार मार। मेरे प्यारे नाम वाली गंगा भगती जी। पा 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 नाम वाली गंगा भगती मेरे प्यारे। मन टुपियां मार मार नाले, मन टुपियां मार मार नाले। मन टुपियां मार मार नाले, मन टुपियां मार मार नाले। नाम वाली गंगा भग मन तू टुपियां मार मार नाल। नाम वाली गंगा भगती
ਆਖਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਰਥ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮੰਨੈ ਕੋਈ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮੰਨੈ ਕੋ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਕਰਕੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਾਧ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਪਰੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਨੇ, ਭਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਕਊਆ ਕੂਕਰ। ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸੀ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਰਾਗ ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕਿਸਨ ਜਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨੂੰ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੰਜੂ ਪਾਉਂਗਾ ਤੇਰੇ ਗਲ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੰਜੂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੰਜੂ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਗੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂ ਲੱਗੇ, ਪਾਣ ਜੇ ਨੇਊ ਲੱਗੇ ਪਾਉਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ? ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਸਰ ਪੜੋ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ। ਸਟੈਚੂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਕਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਿਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਨੰਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰ ਨਿਆਈ, ਉਹ ਲੈ ਗਾਡੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਰੇ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਉਹ ਲੈ ਗਾਡੈ ਉਹ ਲੈ,
ओए लै गाडा ओ लै यार। इस्लामी मस्जिद को बंदा मर जाता उन्होंने गाडे का मतलब टोया पट के दबिया जाता। हिंदू मस्जिद को मर जाता तो संस्कार किया जाता। पर कहते तेरी गत दूं न पाई, तेरी गत दूं ना हिंदुआ ने तेरी गत पाई ना मुसलमानों ने पाई। इधर पंडित की गल की कि गंगा तो की करदा, उधर कबीर जी कर जरा ध्यान देना पवेगा खालसा जी, बड़ी बमली विचार चल रही है। इधर हिंदू मत की गल की, उधर कबीर जी कहते मार्ग लागा जाए था, कह लो हज काबे को जाए था। जिवें मुसलमान भरा मक्के का हज करन जांदे, कहते हज काबे को जाए था, आगे मिलिया खुदाए। सारे पढ़ो आगे मिलिया खुदाए, सारे पढ़ो जी आगे मिलिया। कहते मक्के का हज करने वास्ते मैं जा रहा था, अगे मैनू खुदा मिल पिया। कहता कबीर किथे चलिया, साई मुझ सू लड़ परिया। सारे पढ़ो साई मुझ सू लड़ परिया, सारे पढ़ो साई मुझ सू लड़ परिया। कह मेरा खुदा मेरा रब मेरे लड़ पिया। मैनू पूछदा कबीर किधर चले? कहता जिधर लोग चले ने। कहता डुबन चले, तू भी डुबना? एदा डुबन चले ने, तू भी डुबना। साई मुझ स्यो लड़ परिया, सर पढ़ो साई मुझ स्यो लड़ परिया। तुझ किन फरमाई गाय, गाय कहते ने राह नूं, रस्ते तेन पुठे रस्ते किने पाता। इस्लाम का बोलबाला आ गल कह देनी। सानू कोई कहे हो तुसी जकारे क्यों छड़ दो, सानू कोई कहे होए माफ करेगा जाए तू जाएगा कितने होए। कबीर जी ने क्या मुला मनारे क्या चढ़े, सर पढ़ो मुला मुनारे, मुला मुनारे क्या चढ़े। इतों हुण तुहानूं पता लगेगा कि सिख किहनूं मनदा है। सिख ना किसी मड़ी मसाणी नूं मनदा, ना किसी देवी देवते नूं मनदा। सिख उहनूं मनदा जिन्हें सारा संसार पैदा किया है, जिन्हें रचना बनाई। जिन्हें रचना बनाई वह परमेश्वर है, वह काल पुरख है। इस करके शुरू चलाया एक। हिंदू मत के लोग कहते ओम, हिंदू मत के लोग कहते ओम अकार मकार सकार। एक अकार मकार सकार, एक ब्रह्मा एक शिव एक विष्णु। पर मेरे पातशाह कहते जिन्हों असी मनदे, जिन्हों मेरे सिख मनणगे वो तिन्ना तू परे होवेगा। सारे पढ़ो एक ओंकार। आ डंडी जी लाती उत्ते एक ओंकार। सदा ने पूछा सी वो फिर किहो जा, ओदा ना की कहते सतनाम। सत कहते जिन्हें सदा रहना, जिवें आपां कहने सच। पातशाह कहते सती ओदा नाम है, सची ओदा नाम है। सुखमनी साहब दे शुरू च क्या आद गुरु नमे जुगाद गुरु नमे, सत गुरु नमे श्री गुरुदेव नमे। मेरी ओनू नमस्कार जेड़ा आद तू सच, जेड़ा जुगा तू सच। माफ करना जेड़ा हुण भी सच, जेड़ा अगू भी सच। जाप साधी बाणी विच 10वें पातशाह जी ने माफ कर नमस्तवंग काले नमस्तवंग कृपाले। ओदा मतलब है मेरी नमस्कार उस वैरू नूं है जेड़ा काल तू परे। मेरी नमस्कार कृपालू नूं, उस मेहरबान परमेश्वर नूं नमस्कार। हजारां बड़ी नमस्कार की है। कार गुरु की संगत इधर आ जाओ। पंजवें पातशाह जयसरी दी बार विच कहंदे आद पूरन मद पूरन। सर पढ़ो आद पूर्ण मद पूर्ण, अंत पूर्ण परमेश्वर है। अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सरबत रमनग। नानक अगनासन जगदीश्वर है। एक ओंकार पातशाह कहंदा एक है, वो आकार तू परे है, वो आकारा विच नहीं आउंदा। एक ओंकार
सतनाम साथी ओदा नाम है जेड़े पुरख ने चले जाणगे। आपां पुरख हां, आपां चलिया जाना। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिव जू अवतरा। पुष्टि कर देने दशमेश जी, समा आएगा ब्रह्मा जी चले जाएंगे, शिव जी चले जाएंगे। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, पढ़िया करो ज्यादा ना आंदा फिर। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिव जू अवतरा। बपदरा कहते बेचारा ब्रह्मा भी चला जाऊगा। काल पाए ब्रह्मा बपदरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु परगासा, सगल काल का किया जमन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जुथियो, वेद राज ब्रह्मा जुथियो। अगे पासे की कहते, माफ करना जमन काल जोगी शिव कियो। पासे कहते माफ करना, फिर शिव जी फिर मार करते 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 जमन काल सब जगत बनायो। देव सारा करते करते फिर महाराज फिर अखीर तक की कहते, नमस्कार तिसी को हमारी। मेरी ओनू नमस्कार है जिन्हें सारा संसार बनाया। इधर बाबा जी कहते करता पुरख वो ऐसा करता है, एक बारी कह दो वाहू, जिन्हें सब पुरख पैदा किए ने। खखे नू पढ़िए तो खखे दे थले एक डंडी आउंदी खै, पुरख खै, खै दा मतलब विनाश। करता पुरख निरभा, ओ जड़ी चीज डर च ओ चली जाएगी। पै विच पवन वह सदवाओ, पै विच चले जड़ी चीज डर च चली जाएगी। पर परमेश्वर है जरा, ओनू किसी का डर नहीं। सानू क्यों डर है? साडा वैर है। एक बारी कह दे वैर, जिहदा वैर है ओनू डर है। जे निरभौ, निरभौ केड़ा है? निर्वैर, जिहदा किसे नाल वैर नहीं ओनू किसे दा डर नहीं। परमेश्वर का किसे नाल वैर नहीं। निरभौ निर्वैर, अकाल मूरत। रब की फोटो देखी किसी ने? जेड़ी जेड़ी वस्तु मूर्त चाही चली जाएगी। वो अकाल, अकाल तू रहता है। अकाल मूर्त यूनी सहबंग, ओ जूनिया तू परे है। सहबंग ओनू किसी ने पैदा नहीं किया, वो अपने आप है। कल के कीर्तन विचार करांगे हो सके तो। सूरज की रोशनी नू किसी ने पैदा नहीं किया, लाइटां जगदियां पईयां नू आपां पैदा किया। चंद्रमा की रोशनी नू किसी पैदा नहीं किया। परमेश्वर ने महाराज 10वें पातशाह फरमांदे ने, अनभव परगास चक्र चेहन अरे बरने जात, अर पात नहन जहे रूप रंग, अर रेख पेक को कह न सकत के। अचल मूर्त अनभव परगास मतौज की जय, कोट इंद्र इंद्रान साहो सहान गनी जय। वो अनभव ही प्रकाश है। यूनी सहबं, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋੜ ਬੁੱਲ 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 ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆਖਣਗੇ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚਾਰ ਨੇ, ਚਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲ ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਚਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਣ ਬਣੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਣ ਬਣੇ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
कालां तू पहले जदों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं सी बनिया उदू आद काल दा समा सी परमेश्वर उदू भी सच सी आद सच सारे पढ़ो आद सच जुगाद सच जेड़े जुग बीत गए पास्ट विच भी सच सी आद सच जुगाद सच प्रेजेंट है पी सच फ्यूचर नानक होसी पी सच नानक होसी पी सच। इधर भगत कबीर जी कह रहे ने कहते मुला मुनारे क्या चढ़े सारे पढ़ो मुला मुनारे साई ना बहरा होए रब कहते बोला थोड़ा वो वाजा मारदा बांग दिंदा कहते मुला मुनारे क्या चढ़े साई न बहरा होए जा कारण तू बांग दे सर पड़ो जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर सोए और जिन्हों बांगा दे दे के वाजा मार मार के बुलांदा तो तेरे दिल च बैठा। बाबा फरीद जी सलामी मादे महापुरख ने 36 साल की तपस्या तो बाद बाबा फरीद जी किते खूहां दे मना ना उल्टे लटकते किते जंगलों के दरख्तों ना उल्टे लटकते किते धूने तौंदे उस मौके फरीद नूं जद ज्ञान होया फरीद जी देखो बाणी किवें मेल खा रही है। 9वें पातशाह कहंदे काहे रे बन खोजन जाई सारे पढ़ो काहे रे बन ना जंगल दा मारे जंगलों की लभदा फिरदा सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई कहंदे परमेश्वर जिहड़ा घट घट च वसिया होया तेरे अंदर ही समाया होया कर किते समा बनया विचार करांगे। कहंदे जंगलों च रब नहीं हैगा पर फरीद नूं जदों ज्ञान होया ते उन्हां भगतां दी बाणी तां दर्ज कीती है। भगत बाबा फरीद जी की कहंदे कहंदे जंगल जंगल क्या ढूंढे पातशाह कहंदे काहे रे बन खोजन जाई काहे रे बन खोजन जाई। 10वें पातशाह फरमाउंदे रे मन ऐसो कर सन्यासा सारे पढ़ो रे मन ऐसो और जिन्हें तेरे घर ने चार फिरे इनू जंगल ही समझ अखा बंद कर ली की पता लगता जंगल च बैठे घर च बैठे मार कहते बन से सदन सबे कर समझो पढ़ो जी बन से सदन सबे कर समझो मन ही माए उदासा। इतने बाबा फरीद जी फरमाउंदे जंगल जंगल क्या ढूंढे वन कंडे मोड़े वसी रब ही आलिया पौर क्या ढूंढे कहंदे रब तो तेरे हिरदे च वसदा जंगलां च की लभदा फिरदा कानू विच जंगलां दे ढूंढदा खोज मन अपने जंगलां दे ढूंढदे खोज मन अपने कानू विच जंगलां दे जंगलां दे ढूंढदा खोज मन अपने जंगलां दे ढूंढदा खोज मन अपने
प्यारे खोज मन अपने की बाबा बाबा खोज मन अपने खोज मन अपने खोज मन अपने जंगलां दे ढूंढदा खोज मन अपने जंगलां दे ढूंढदा खोज मन अपने गुरु नानक जी बहुत वड्डे नगर तो बाहर बैठे ने दोपहर का समा एक करोड़ापति दीनानाथ ना करके शिवकार अपने पिता दे श्राद्ध करा रहा इन्हू पता लगा कि मेरे शहर तो बाहर कोई देवता स्वरूप गुरु नानक करके कोई महापुरुष आए ने गुरु बाबे के चरणों में चल के जाता भगत कबीर जी कहते जीवित पितर ना माना को जीवित पितर ना माना को अपने जिउंदे बजुर्गों की सेवा कोई नहीं करता मूहे श्राद्ध कराई जिउंदे दी सेवा ना करदे जिउंदे दी सेवा ना करदे जिउंदे दी सेवा मरिया श्राद्ध कराउंदे जिउंदे दी सेवा जिउंदे दी सेवा ना करदे मरिया श्राद्ध कराउंदे मोया श्राद्ध कराउंदे जिउंदे दी सेवा जिउंदे दी सेवा ना करदे मोया श्राद्ध कराउंदे बाबा जी के चरणों के विच इस दीनानाथ दुनी चंद ना करके शिवकार ने गुरु बाबे के चरणों के विच पुजना तो नमस्कार करनी और बड़ी कृपा की साडे शहर में चरण पाए बाबा जी कहते आप भाई तू किवें आया इन्हें आखिया महाराज जी मेरी एक बेनती है गरीब नूं पातशाह लगे कहने दस भी तू की पूछना कहना चाहुंदा इन्हें आखिया महाराज श्राद्ध के दिन अपने बजुर्गों के श्राद्ध कर रहे अपने बजुर्ग दिन मैं तो श्राद्ध कार्य करवा रहे हैं कृपा करो तो मेरे घरे चरण पाओ महाराज लगन प्रेमियां फिर कहना कि चाहता थोड़ी सेवा करा महाराज कहते भाई तू साड़ी सेवा की तू प्रसादा छकाएगा फल कहता मेरे बजुर्ग नूं मिलूगा मेरे बजुर्ग नूं मिलूगा देखो भगतां दी बाणी गुरु नानक साहब की बाणी नाल किवें मेल खा रही है भगत रामानंद जी भगत कबीर जी के गुरु सन किते समा बनया सत्संग जी ट्राई माई बेस्ट कि इत्थे कल्ले कल्ले भगतां दे भी प्रकाश दिवस मनाए जाण वो घट्टो सानूं ये पता लगे ना जिन्हां भगतां दी बाणी महाराज दर्ज की है उन्हां जीवन किहो जिहा सी एक
कहते हैं कि श्राद्धां दे दिन आ गए, ये ध्यान वाली गल है। ते भगत कबीर जी तां कहंदे ने माफ करना गुरु के संगत भगत कबीर वर्गा भगत ਜਿਹੜੇ अपनी बाणी विच श्राद्धां दा खंडन मंडन कर रहे हैं। कहते हैं कि रामानंद जी होए वरक्त रहे बिच कांशी, रामानंद गुसाई गंगा के घाट ते ही चरण बड़े सन। हुण रामानंद एक पासा गुरु आ, एक बारी कह दे बाहर, एक पासा गुरु आ, पर गुरु का सत्कार का कबीर किवें ख्याल रख रहा है, अपने गुरु नूं भगत कबीर किवें जाणू करवा रहे जुगती दे नाल भी गुरुदेव जी ये बातों ने जे जानत बर मंग कर्म सब फोकट ने चो करन जी ओ मेरे वर्ग पढ़ पढ़ के करी ही जान ओ दस जी जी एक बारी कह दे फिर कह दे कबीर कहते तो फोकियां मार के फोकियां गल्लां ने, ये फोकियां गल्लां ने। हालांकि थोड़ा आगे नहीं दे रहा पर बहुते थोड़े जिहा बयान किया जा रहा। रामानंद ने सारे चेले इकट्ठे कर ले, आख्या बेटा देखो श्राद्धों के दिन है, ऐसे करो कि सारे तुम मेरे सीखो, जाओ दूध का प्रबंध करके लाओ। उस दिन खीर बनाई जाती साढ़े पेवा ना, वो ब्रह्मण पंडितां दा केंद्र है, बहुत बड़ा हिंदू मत का सब तो बड़ा वो केंद्र है। खैर रहो विचार इतना जाइए और कहते दूध का प्रबंध करो और उसके बाद वो बनाएंगे खीर बनाएंगे, फिर पितरों की पूजा करेंगे, उनको उसका लंगर लाएंगे, पितर खाएंगे, ये होगा वो होगा, क्या रह नहीं होगा। उन रामानंद कबीर किमें कहे कि ये कहने मिलता है वधू काम एक बारी कह दे बाहर, जो सारे चेलियां की ड्यूटी लाती तो चाननी सी रात, सारे चेलियां की ड्यूटी लाती, सारे चेले खब्बे सज्जे दुध इकट्ठा करके ले आए, डाली दुध गजा का दुध कह लो, रायता कह लो, इतने बच्चे बैठे ने डोर टू डोर डिमांड करके दुध मंगना, उन्होंने गजा कह देंगे। खैर वीर दुध लैके आया, बड़ी सुनने वाली गल। जो दुध लैके ना आया तो रामानंद ने रात कबीर नहीं आया, अगे एक मरी गऊ, जब सस गऊ या मझ मर जाती है, भावे ताजी मर जा सस दुध निकल नहीं सकता, बहुत घट लोग ताजी सुई मर जाए कहा ख्याल रख लिया हिंदी जी कहते
करे ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭੈ ਖਾਲਸੇ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ। और खालसे क्या कि भगत कबीर जी ने वो केड़े माफ करना दसे पाशा ने किया, आत्म रस जो जानी सो है खालस देव, प्रभ में मुझ में तास में रंचिक नाही भेद। कबीर कहो कबीर जन भै खालसे, की कहते ताल समूहा माफ करना सरवर परा, पी ना सके कोई नीर, भाग बड़े तैं पायो तू भर भर पियो कबीर, तू भर भर पियो कबीर। इधर गुरु के संत गुरु साहब वो कह लगा नहीं महाराज जी घर नहीं जाना, मैं इत्थे प्रसादा लैन। खैर गया घर थाल परोस के लै आया ते महाराज चरणा बेनती की, महाराज आस प्रसादे नूं प्रवान करो। महाराज कहते भाई तू इंज कर, तू अपने प्यो नूं प्रसादा छकाना। एक बारी कह दे वाहिगुरू, तू अपने प्यो पिता नूं प्रसादा छकाउणा है, तू अपने पिता नूं प्रसादा छकाउणा। आख्या महाराज जी मैं इसे करके श्राद्ध कर रहा कि इहदा फल मेरे पिता नूं मिले। महाराज कहंदा तेरा प्यो, उस दुनी चंद दा दीना नाथ सेठ नूं कहंदा तेरा प्यो इत्थों ना कोई आ जिहड़ा नेड़े जंग लगदा तेरे शहर दे, तेरा प्यो एक दरख्त दे थले बघियाड़ बन के बैठा है। आने दे तू इत्थे शिकायत उन्होंने फल ते मिलना कोई नहीं, वो तो उत्थे बैठा वे। जीवत पितर न माने कोई मुए श्राद्ध कराई। मारे प्रसादा छकाना, आख्या जा प्रसादा लै जा। तेरा प्यो बघियाड़ बन के बैठा बेचारा, कई दिनों का भुखा शरीर है ना सिद्धांत। उधर कबीर कह रहा श्राद्ध, इधर मारो श्राद्धा ना की हो जाऊगा, जरा ध्यान देना पवेगा। जो गुरु किस्सा तो लगा कहना महाराज मेरा प्यो जो बघियाड़ बने मैनू किते खा ही ना जाए। मार कहते खांदा नहीं, पर कहता मारे खावेगा किवें। मार कहते जिमें जिमें एवें थोड़ा सिद्धा ने आख्या सी, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, सारे पढ़ो धन नानक तेरी वड्डी कमाई। जिहड़ियां कमियां बामणां च सन वो सिखां जांदियां जांदियां ने, सिखां जांदियां ने, किते विचार करांगे। गए मार एक पंडित कोल, मार कहने भाई माफ करना पंडित, उन्होंने कहते खाना हम तो नहीं खाएंगे, हम तो चौके को पोंछ के खाते हैं। अब आख्या का कुट्ठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देखे चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कुड़ियार। कहते सफाई करती जी, बड़ा पवित्र किया। उधर मारता विदोसा जी के, फिर कहेंगे जी मत पिटा मत पिटा, अन्न असाडा फिटा। वो कई लोग कहते ना फलाना बंदा तो बड़ा अमीर बंदा हो, बाबा नंद सिंह को ना विरला सेठ गया तो लै गया 2 किलो बेर, एक अमरीका के वैर बेर ला के करोड़ापति बंदा होने, गल चंगी थोड़ी लगती सी। बाबा नंद सिंह के चरणों च रख के बेर आंदा बाबा जी भीलनी दे बेर प्रवान करो। महापुरखा आख्या है वो भीलनी को तो आई बेर सुन,
बोल तेन भीलनी वर्गा बना दिए। एक बारी को वैरू कहता ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੇਰ ਸਣ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੇਰ ਸਣ, ਤੇ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਭੀਲਣੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਟਿਆ ਮਾਰਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਫਿੱਟਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਉਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਣ ਮਨ ਝੂਠੈ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਉ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਟ ਨ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਬਣ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਘਿਆੜ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ 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 ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜੂਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੀਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਮੀਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਗਗਨੌਰ ਨਾ ਅਜੇ ਪਰਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਗਗਨੌਰ ਨਾ ਅਜੇ ਪਰਤੇ, ਭਾਵ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਗੰਗਾ ਗਏ ਗਗਨੌਰ ਨਾ ਅਜੇ ਪਰਤੇ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਿਆ ਨਾ। ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਿਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਸਿਆਈ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਬਹਾਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਘਿਆੜ ਸੁੱਕਾ ਸੜਿਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਘਿਆੜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਡਰੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਸਿਆਣ ਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਤ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ, ਆਖਿਆ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਘਿਆੜ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਘਿਆੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਘਿਆੜ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਗੈਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਮੋਕ ਕੀ ਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਣ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਤਾਰ ਜਗਨ ਨਾਥਾ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਘਿਆੜ ਤੁਸੀਂ ਬਘਿਆੜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਘਿਆੜ ਜੋਨੀ ਇਕੱਠੀ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਘਿਆੜ ਜੋਨੀ ਇਕੱਠੀ ਗਈ ਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਦੀ ਜੂਨੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਰਿੱਝਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਫੇਰ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ,
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਘਿਆੜ ਜੂਨੀ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਗਰ ਚ ਰੱਬ ਆਇਆ, ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਅਠਾਲਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਧਰ ਸੱਚਖੰਡ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਘਿਆੜ ਜੂਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਬਾਨ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਤਰ ਗਏ ਪ੍ਰੇਤ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਸਰਗਨ ਪ੍ਰੇਤ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਸ਼ੂ ਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਤਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਹਰਗ ਪੁਰਤ ਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਪਸ਼ੂ ਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ प्यारे जी, गुरु जी तेरी बाणी सुन के। प्यारे जी ਪ੍ਰੇਤ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰੇਤ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। अपार बेअंत स्वामी कौन जाने, गुण तेरे गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे। पंडित ब्राह्मण वादा कहना बोल वाला सी, मारा काशी बनारस से गया। आजकल टीवी ते देखते हो तुसी, ओ फलाना जी ये करो जी वो करो, ये काम सिखाते ने। एक बार कह दे बाहर माफ करना जी, तुहाडे ते आ ग्रह चलदा, तुहाडे आ ग्रह चलदा, तुहाडे आ ग्रह चलदा, आ ग्रह चल सिख ते काहदा ग्रह चलदा, ग्रह ते उन्हां दे चलदे ने मनमुख ने। एक बार कह दे वाहरू, और गुरु दा सिख ते ताती वाउन लागी पार ब्रह्म, सरनाई चौगिरद हमारे राम कर दुख लगे न भाई। गुरु की संगत मार काशी बनारस की धरती दे गा, एक पंडित चंगी 1.5 गज लंबी बोदी, लोग बैठे ने जो हम जोश विद्या की खबर रखते हैं, 3 लाख की खबर रखते हैं। आ गया तेरा बाप तेनू देन सिक्ख्या। हुण माफ करना, बाबे ने 9 खंड धरती 7 दीपां दे विच विचर के पखंड नूं चक्किया, ज्ञान दा प्रकाश कीता, अज्ञानता दा नाश कीता। तो पंडित जी 3 लाख की अगे उन्हें एक पुराने समय च बुढ़ियां गुत्थी बना देंदी, गुत्थी कहंदे की कहंदे जिहदे च गुथली भी कह दिंदे पैसे पा के रखदियां सन।
ਐ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖਦਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੱਥ ਦੇਖਦਾ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ 3 ਲੋਕ ਕੀ ਖਬਰ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਥਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਕੋਲੀ ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਜੀ। ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਬਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸਰ ਪੜੋ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿਆ ਸਰ ਪੜੋ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਨੇਤਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦ ਤੇ ਗੁੱਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੋੜੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਕ ਦਿਨ ਸੀ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋੜੀ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੁਨ ਮਨ ਭਾਈ ਸੁਨ ਮਨ ਸਭ ਨਗਰੀ ਬਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ। ਆਹੋ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗੋ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁੱਥੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਥੀ ਮੇਰੀ ਗੁੱਥੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਥੀ ਗੁੱਥੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਗੁੱਥੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਮ 3 ਲੋਕ ਕੀ ਖਬਰ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖ ਦੋ। ਗੁੱਥੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਗਈ। ਗੁੱਥੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਗਈ। ਗੁੱਥੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਲੱਗਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜੋ ਲੱਗਾ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਥੀ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰਬ ਕੀਤਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣੇ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਏ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵੀ ਸੁਣੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤਰਤਾ ਆਵੀ। ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਤੇ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਾ ਊਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕਰ ਹੱਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਊਠ ਤੁਰਦਾ ਨਾ ਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆ ਜੰਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਊਠ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਚਾਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਚੱਲ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਊਠ ਤੋਂ ਬੋਤੇ ਤੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਡਤ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਆਰੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਏ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੰਗ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰ ਰੰਗ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰ ਰੰਗ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੰਗ ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰ ਰੰਗ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰ। ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲਣਾ ਜਾਦੂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਦੋਂ ਗਜਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲਣਾ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ। ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਈਏ। ਜਾਦੂ ਦੀ ਰੱਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋਧਨ ਚੜਿਆ ਧਰਤ ਸੁਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸੋਧਨ ਚੜਿਆ ਧਰਤ ਸੁਭਾਈ। ਆਹ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਈਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ। ਮਾਰੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਸੱਟੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਗਾਲਣਾ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ, ਛਡਾਣਾ ਤੇ ਪਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਸਾ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਮਰਦਾਨਾ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ, ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਸੀ ਫੜੀ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਬਣਾਤੀ, ਗਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਧੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ, ਕੁੱਤੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਪ੍ਰਭ ਕਬੂ ਨਾ ਭਾਵੈ। ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਪ੍ਰਭ ਕਬੂ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਚੰਗੇ ਥੋੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਝ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕੱਲ ਕੌਡਾ ਖਾ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਖਾ ਚਲਿਆ ਸੀ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਤਾ ਮੇਮਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਰੇ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਛਿਪਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਹਿਰੂ ਕੇ ਮੰਤਰ ਬਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਵਹਿਰੂ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਿਨ ਜਪੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਪ, ਸੋ ਸਾਕਤ ਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਹਿਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਵਹਿਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਮਰਦਾਨੀਆ ਇੰਝ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵਹਿਰੂ ਕਰਦੇ ਆਓ। ਵਹਿਰੂ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਲਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਹਿਰੂ, ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਹਿਰੂ ਐ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹੰ 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 ਸੋਹੰ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਹਿਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੋਹੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਰਾਏ ਪੈ ਜਾਣ। ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਸਰ ਪੜੋ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਕੋ ਤਾਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ।
ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਹਿਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਡਬਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਹੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋਹੰਗ, ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਗਿਆ 2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੋਹੰਗ, ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ 3 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੋਹੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਚੜਿਆ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਸੋਹੰਗ 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 ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹੰਗ ਸੋਹੰਗ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਸ ਭੁੱਖਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਈਏ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦਈਏ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਂਸਤੇ ਤੋਹੇ ਉਬਾਰਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਈ ਅਰਨੇ ਸੰਗ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਰਦਾਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਰਦਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੌਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰੀਸਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। राम कली महला तेजा नंद को का तू प्रसाद, आनंद प्या मेरी मैं सतगुरु में पाया सतगुरु का। राग रतन पर उवार परिया शब्द गमन आइया शब्द तंगावा। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु ने पाया। और नर हो तू मन मेरे तू सब वितारना। सबना गना तुम रस तो अमी सुख मन विसारे। सच्चे सही बात क्या नहीं करते रे। सदा सुपना तेरी मन पावे। सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा सच्चा हम मेरा अवतारो। कर शांत सुख मन आया जिन इच्छा सब पुजैया। संतो शब्द तरो पियारो सच्चा नम्र अतारो भजे। पंच दूत तुद वस कीते कल कंट कुमारिया। नानक तैतुक हुआ करियन हद उवाजे। और ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल टूरे। संत सजन पे सते पूरे गुरते जान। जिन
पंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनहद तूरे त्रिलोक दिवस रात दो ताई ताया खेला तगन जगत करनी अपो अपनी किंगड़ के तूर हंक तंक उजले खेती छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की भावें सर्दी जोरां ते है बर्फ पै रही है फिर भी तुसीं गुरु घर आ रहे हो झक्खड़ झांगी मींह वरसे भी गुर देखण जाई पर एक गल ना भुलना तुहानूं एक एक कीर्तन का फल भी हज़ारां कीर्तनां दे फल दे बराबर मिलेगा खालसा जी जिन्ना कोई औखा समा कट के गुरु घर आउंदा औखा पिंड कट के आउंदा उहदा फल भी यादा मिलिया करता है चरण शरण गुर एक पिंडा जाए चल सतगुर कोट पिंडा आगे है लेता हूँ दास तू